तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंड स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, कौन सी मटेरियल को हम यूटीएम मशीन में डालते हैं जिसके अंदर से एक मटेरियल टूटते हैं, बिखरते हैं। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे क्या सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये क्या है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसमें कौन सी मटेरियल को हम यूज़ करके टेस्ट करते हैं। तो आज इसी बेस में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलो आज इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका रिलेटिव टॉपिक को बना के आपको चैनल में भेज देंगे। ठीक है, अच्छे से देखना, कोई वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बोलूँगा तो आप लोग उसी के बेस में समझना एवं एंड अंडरस्टैंडिंग योर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज बिगिंग इनटू द अप टू स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कोई भी एक मटेरियल कैसे टूटता है। जैसा हमारा दिल है, कोई आदमी ने हमारा दिल को इतना पिघल दिया तो हम लोग क्या करते, टूट जाते हैं। मटेरियल के भी उसी के बेस में होता है, कोई मटेरियल को इतना ज़्यादा प्रेशर देने के बाद वो मटेरियल कैसे टूटता है हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज वीडियो में हम लोग जानते हैं सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, चलो तो इधर कोर्स ऑब्जेक्टिव रिलेटेड बोला है। ठीक है, तो चलो देखो क्या बोल रहा है। फॉर द रेंज ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑफ मटेरियल ऑफ द इलास्टिसिटी रीजन द ओरिजिनल शेप एंड द साइज ऑफ द अप्लाइड इज फोर्स इज द रिमूव। तो क्या बोल रहा है, जो इलास्टिक जो मटेरियल होता है ना, इलास्टिक जो मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी गार्डर है, गार्डर को हम लोग जो खींचते हैं, गार्डर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसका साइज एंड शेप क्या होता है, उसका साइज अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स देता है, बाहर से हम जो फोर्स देते हैं वो मतलब कोई गार्डर को हम ऐसे टानते हैं, वो तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है उसको रिमूव करने के बाद। ठीक है, तो उसका शेप एंड साइज जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो तरपर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मटेरियल इज ए होमोजीनियस एवरी पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल द प्रोसेस द आइडेंटिफिकल ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा जो इलास्टिक प्लास्टिक ये जो है ना, ये जो हमारा प्रॉपर्टी के अंदर में क्षमता है। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें दो प्रॉपर्टी हम मेटल में यूज़ करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, फिर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी इज आइसोबैरिक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रोसेस द आइडेंटिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनी द पॉइंट ऑफ द एनी डायरेक्शन। तो मटेरियल जो होता है वो मटेरियल एक प्रोसेस होता है, फिर एक आइसोट्रॉपिक होता है, जिसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी को एक पॉइंट को एनी पॉइंट एंड एनी डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक पॉइंट को हम लोग एक बिंदु आकार से हम लोग छेद करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट या किसी भी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन होता है मटेरियल का, कोई डायरेक्शन एरिया होता है, कोई पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो तारपरे की बोलছে, देखो क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रेजेंटेज ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रैपिकली ऑफ द स्टील ऑफ द कॉमनली रेफर्ड ऑफ द लाइक ऑफ द लिमिट इलास्टिसिटी ऑफ प्रोपोर्शनल टू यील्ड पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेन एक्सप्लेन ऑफ द लीनियर एंड थ्योरी ऑफ द डेवलप्ड ऑफ द डिफरेंट मेंबर एक्सियल शियर एंड थर्मल होप स्ट्रेस। तो हम लोग जो मटेरियल जो यूज़ करते हैं, जिसके अंदर में स्ट्रेस को हम लोग डेवलप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सियल लोड, शियर लोड एंड हुप लोड, मतलब स्ट्रेस को हम लोग इधर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मीनिंग स्ट्रेस
मतलब मैं बेंगली में बोलता हूँ स्ट्रेस জিনিসটা কি স্ট্রেস জিনিসটা হচ্ছে when the member the subject of the developed of the force ঠিক আছে তো কি বলছে যখন আমাদের ফোর্সটা আমরা একটা সাবজেক্টের মধ্যে বা একটা মেম্বারকে ধরে থাকি যেখানে আমাদের লোডটা কাজ করে এবং হচ্ছে দি রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ফোর্স অফ ডেভেলপড অফ পাসেস দ্য মেম্বার ইকুইলিব্রিয়াম অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য পার্টস অফ দ্য মেনি দ্য কনসিডারেশন ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে একটা সাবজেক্ট বা মেম্বার দিয়েছে যেখানে আমাদের দেখো শেয়ারিং ফোর্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ফোর্স অ্যান্ড নর্মাল প্লেন ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে এখানে তোমাদের ব্যবহার করছে ঠিক আছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স মানে হচ্ছে মানে ভেতর থেকে আমাদের কোনো একটা জিনিস প্রতিরোধ করছে ঠিক আছে ভেতর থেকে কোনো একটা জিনিস প্রতিরোধ করছে কিভাবে প্রতিরোধ করছে ধরো তুমি যে মেটেরিয়ালটাকে বারবার আঘাত করছো সেটা কিন্তু তুমি এক্সটার্নালি আঘাত করছো কিন্তু ইন্টারনালি মেটেরিয়ালের উপর এফেক্ট পড়ছে ঠিক আছে সেটাই হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স মানে তুমি কোনো একটা জিনিসকে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে ধরো এইখান দিয়ে এরকম করে ঢুকিয়ে দিলে তো সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে তারপর যে ইন দ্য প্র্যাকটিস অফ দ্য ইন্টেন্সিটি স্ট্রেস ইজ কল্ড হচ্ছে স্ট্রেস ঠিক আছে ইন্টেন্সিটি স্ট্রেস যেটা আছে সেটাকে আমরা স্ট্রেস বলে থাকি ম্যাথামেটিক্যাল নর্মাল স্ট্রেস হচ্ছে পি ইকুয়াল টু ডেল্টা আর বাই ডেল্টা এ ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি ইন্টেন্সিটি অফ রেজিস্ট্যান্স ফোর্স অফ প্যারালাল অফ দ্য সেকশন প্লেন দ্য শিয়ার স্ট্রেস ঠিক আছে শিয়ার স্ট্রেস আমরা ব্যবহার করে থাকি শিয়ার স্ট্রেসটা জিনিসটা কি ধরো তোমার কি বলবো কোনো একটা নাট বোল্ট আছে ঠিক আছে নাট বোল্ট আছে এটা হচ্ছে নাট বোল্ট ঠিক আছে এই নাটের মধ্যে আর আমাদের ধরো রিভেট এটা হচ্ছে রিভেট ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে নাট বোল্ট ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে নাট বোল্ট এই নাট বোল্টের ওপরে আমাদের ইন্টারনালি একটা ফোর্স বা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ফোর্স অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে সেই মেটেরিয়ালটা কী করে যখনই বেশি প্রেসার পড়ে সেটাকে আস্তে আস্তে ব্রেক করতে থাকে বা ফ্র্যাকচার হতে থাকে তখন সেই মেটেরিয়ালটা ব্রেক বা ফ্র্যাকচার বা আলটিমেটলি সেই মেটেরিয়ালটার উপরে ক্র্যাক হতে শুরু করে তো সেই মেটেরিয়ালটা তখন ভেঙে যায় তখন সেই জিনিসটা শিয়ার হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে সেই মেটেরিয়ালটা ধরো রিভেটের উপরে দুটো প্লেট যখন শিয়ারিং হয় এবং কুলিং আর একটা প্রসেস আছে রিভেটের আমার আপাতত মনে পড়ছে না তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের যদি মনে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করবে দেখো তারপর হচ্ছে ইউনিট অফ স্ট্রেস স্ট্রেস বলতে আমরা কি বুঝি স্ট্রেসের ইউনিট কি স্ট্রেস হচ্ছে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া ঠিক আছে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া হচ্ছে আমাদের স্ট্রেস ঠিক আছে হোয়েন দ্য নিউটন ইজ দ্য টেকিং দ্য ইউনিট অফ দ্য ফোর্স অফ দ্য মিলিমিটার ঠিক আছে আমাদের স্ট্রেসের নিউটনের একক হচ্ছে ফোর্সের একক হচ্ছে নিউটন ঠিক আছে বলের একক কি আমরা জানি তাহলে নিউটন কার একক বলের একক ঠিক আছে যেটাকে আমরা মিলিমিটার অ্যাজ দ্য ইউনিট দ্য এরিয়া দ্য স্ট্রেস উইল বি দ্য নিউটন বাই মিলিমিটার স্কোয়ার দেয়ার আর দ্য ডিরাইট অফ দ্য প্র্যাকটিস অফ দ্য কিলো নিউটন বাই মিলিমিটার স্কোয়ার অফ দ্য নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার is known of the Pascal of representing of the P 1 mega Pascal of the 1 mega Newton by millimeter square into হচ্ছে 1 নিউটন বাই মিলিমিটার স্কোয়ার দেখো 1 নিউটন মিলিমিটার স্কোয়ারটা কীভাবে এলো দেখো 1 ইন্টু 10⁻⁶কে আমরা 1000 মিটার স্কোয়ার দিয়ে যদি করে থাকি সেটাকে 1 নিউটন মিলিমিটার স্কোয়ার ধরে থাকবো এবার হচ্ছে মেগা পাস্কেল গিগা পাস্কেল এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা ইউনিট ঠিক আছে স্ট্রেসের ইউনিট এটা হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস ঠিক আছে অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস কি কনসিডারেশন সাবজেক্ট দ্য ফোর্স পি অফ দ্য ম্যাক্সিমাম ইকুইলিব্রিয়াম অফ দ্য এন্ড অফ দ্য ফোর্স অফ দ্য সেম অফ দ্য পি ঠিক আছে তো আমাদের কোনো একটা ধরো কোনো একটা বস্তু ধরো এইটা একটা বস্তু এই দিকে আমার একটা ফোর্স দিচ্ছি ঠিক আছে এই হাতের দিকে একটা ফোর্স দিচ্ছি এই দিকে একটা ফোর্স এটা ম্যাক্সিমাম এর মধ্যে একটা ফোর্স আছে ঠিক আছে বা ম্যাক্সিমাম থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম থাকতে পারে ঠিক আছে সেটা অ্যাক্সিয়াল আর এখানে দেখো এখানে বলতে গেলে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স কেমন দেখতে হয় দেখো এটা হচ্ছে টেনসাইল ফোর্স ঠিক আছে অ্যাক্সিয়াল দ্য বার ঠিক আছে দেখো
এর যে লেন্থটা ছিল, এই লেন্থটা ছিল এইটুকু, ঠিক আছে। এটা বেড়ে যে কতটুকু হয়ে গেছে দেখো, এটা সেকশনাল প্লেন, ঠিক আছে। সেকশনাল প্লেনটা অ্যাক্সিয়াল অফ বার, যখনই বলতে গেলে এখানে দিয়েছে অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেসটা যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে মাস্ট বি অফ দ্য পি, ঠিক আছে। এখানে দেখো ক্যালকুলেশন করেছে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে স্ট্রেন হচ্ছে নো মেটেরিয়াল অফ দ্য পারফেক্ট অফ দ্য রিজিডি, মানে আমাদের স্ট্রেন হচ্ছে যে মেটেরিয়ালটা হয় সেটা কোনো পারফেক্টলিভাবে রিজিডি হয় না, মানে পারফেক্টলিভাবে আমাদের দৃঢ় হয় না, ঠিক আছে। ক্রস সেকশনাল এরিয়া, ক্রস সেকশনাল আন্ডার টু অ্যাকশন অফ দ্য রাবার আন্ডারগোস অফ দ্য চেঞ্জ অফ দ্য শেপ অ্যান্ড সাইজ। তাহলে আমাদের মেটেরিয়ালটা কোনো পারফেক্টলিভাবে রিজিড হয় না বা স্ট্যাটিক্স হয় না, ঠিক আছে। এই যে মেটেরিয়ালটা, এটা কি পারফেক্টভাবে বানানো হয়েছে? যদি আমি যে কোম্পানি বানিয়েছে তাকে যে বলি যে তুমি এই বোতলটা পারফেক্টভাবে বানাওনি, মানে তার মানে এর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা কি হচ্ছে, এর মধ্যে যে কোম্পানি পেন বানাচ্ছে তো সেটা কি পারফেক্টলিভাবে সেটাকে বানিয়েছে? হতে পারে সেটা পারফেক্ট, কিন্তু ভেতরে কিন্তু খাতাল আছে যাকে বলে। ফোর্স অফ দ্য রাবার অফ দ্য আন্ডারগোস অফ দ্য চেঞ্জ অফ দ্য শেপ অ্যান্ড সাইজ, ঠিক আছে। শেপ অ্যান্ড সাইজ কিন্তু আমাদের সাইজ এবং শেপ কিন্তু পরিবর্তন হয়। যেমন রাবারের ক্ষেত্রে কি হয়, আমাদের যে রাবারটা থাকে, যে কোম্পানি যে রাবারটা বানানো থাকে সেখানে পারফেক্টলিভাবে সে রাবারটা রিজিড বডি, তো মানে রাবারটা কি নড়াচড়া করে, মানে কি এটা স্ট্যাটিক্স বডির মধ্যে পড়ে, মানে রেস্ট বডি, মানে আমরা যখন হাত দিয়ে তৈরি মানে কাজে লাগে তখন কাজ করে, নাহলে রাবারটাকে ফেলে রাখলে কী হবে, সেটা রিজিড বডি হয়ে গেল, ঠিক আছে। রাবারটার কি হচ্ছে, যখনই রাবারটাকে এরকম পুশ দেওয়া হয় তো সেইখানে বলতে গেলে রাবারটা তার শেপ এরকম করে টানলে রাবারটা এরম হয়ে যায়, আবার জোরে টানলে শেপ অ্যান্ড সাইজটা কী হয়, পরিবর্তন হয়, ঠিক আছে। তা উইল বি অফ দ্য নোন অফ দ্য রাবার ইভেন দ্য ফোর্স দ্য ডিফরমেশন অফ দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য লার্জ অফ দ্য ওয়াল মেটেরিয়াল অফ দ্য স্টিল কাস্ট আয়রন, তারপর যে ব্রাশ কংক্রিট ইত্যাদি, ঠিক আছে। তো বলতে গেলে এই সমস্ত মেটেরিয়াল বলছে স্মল ফোর্স, মানে ছোটো ছোটো যে ফোর্স দেওয়া হয়, ডিফরমেশান দেওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি অফ দ্য অল মেটেরিয়াল, মানে সব মেটেরিয়াল, যেমন মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমাদের ডিফরমেশান হয়, ঠিক আছে। যেমন স্টিলের ক্ষেত্রে, তারপর যে কংক্রিট মানে যে বালি সিমেন্ট যেগুলো আছে, কংক্রিটের যে সমস্ত মেটেরিয়াল হয়, যেমন কংক্রিটের যে পাইপগুলো তৈরি হয়, ঠিক আছে, সে কংক্রিটের স্টিলের পাইপগুলো, ব্রাশ আয়রন কাস্ট আয়রন, এগুলো হচ্ছে আন্ডারগোস অফ দ্য ভেরি অফ দ্য নিক অফ দ্য সাইকেল অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস অফ দ্য এক্সটার্নাল, এগুলো তো একটু। এবার হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রেন হচ্ছে, এটা হচ্ছে স্ট্রেন হচ্ছে ইকুয়াল টু, মাথায় রাখবে, স্ট্রেন হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল টু হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রেন, মানে যেটাকে আমরা স্ট্রেন ধরছি, ঠিক আছে। স্ট্রেনকে আমরা হচ্ছে চেঞ্জ ইনটু লেন্থ বাই অরিজিনাল লেন্থ, ঠিক আছে। তাহলে ইপসাইলন অফ দ্য ডেল্টা এল বাই এল, ঠিক আছে, ডেল্টা বাই এল, ঠিক আছে। তো ডেল্টা এল বাই এল, ঠিক আছে। তো ডেল্টা মানে হচ্ছে চেঞ্জ ইন লেন্থ, মানে লেন্থটা পরিবর্তন হলো, আর যে অরিজিনাল লেন্থ যেটা আছে সেটা রয়ে গেল, ঠিক আছে। দেখো এখানে বলতে গেলে অরিজিনাল লেন্থ কেমন দেখেছিল, দেখো এখানে এইখানে তোমরা এক্সাম্পলটা দেখো, এখানে দেখো এই যে ছবিটা, এটা হচ্ছে অরিজিনাল লেন্থ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অরিজিনাল লেন্থ। দেখো এই যে লেন্থটা হচ্ছে এক্সটেন্ড হয়ে এইরকম পজিশান হয়ে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে অরিজিনাল লেন্থ, এটা হচ্ছে বাড়ছে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের লেন্থটা কী হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, এক্সটেনশান মানে ইলংগেশন বা ইলংগেট হচ্ছে, বা ডিফরমেশন হয়ে যাচ্ছে, মানে বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। যেমন স্টিল হতে পারে, কাস্ট আয়রন হতে পারে, যেগুলো এক্সাম্পল দিল, ঠিক আছে, রাবার হতে পারে, ঠিক আছে। ল্যাটেরাল স্ট্রেন কি, তারপর যে ল্যাটারাল স্ট্রেন হচ্ছে চেঞ্জ ইনটু ল্যাটারাল ডাইমেনশান বাই অরিজিনাল ল্যাটারাল ডাইমেনশান, ঠিক আছে, যেটাকে এখানে দিয়েছে স্ট্রেস স্ট্রেন রিলেশান, মানে স্ট্রেনের মধ্যে সম্পর্ক কী, স্ট্রেন মেটেরিয়াল দ্য কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য টেনশন টেস্ট ল্যাবরেটরি অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ স্পেসিমেন ডিফারেন্ট অফ দ্য material have the behavior the tension in the compression of the differ of the slightly। তাহলে স্ট্রেনটা আমাদের যে কোনো মেটেরিয়াল হতে পারে, কন্ডাক্টর অফ টেনশন টেস্ট, মানে টেনসাইল যে টেস্টটা করা হয়, মানে আমরা যে টেনশন টেস্ট মানে কি, টেনসাইল টেস্ট কোথায় করে থাকি, ইউটিএম মেশিনে। তো ইউটিএম মেশিন হচ্ছে ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন, যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা ম্যানুয়ালিভাবে পুরো একটা স্পেসিমেন বা এমএস বারকে কী করে থাকি, লোড করে থাকি। লোড করার পর একটা গ্রাফ বেরোয়, গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল স্ট্রেন ডায়াগ্রাম। আগেও বলেছিলাম যেখানে আমাদের
একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এরকম পজিশান থাকে গ্রাফের মধ্যে, সেটাকে তোমাকে নিজে হাতে ড্র করতে হবে, বেরিয়ে আসবে গ্রাফটা যে কীভাবে বাড়বে। ধরো আমার হাতের দিকে দেখো, এইখানে ধরো এখানে একটা লাইন কাটলো, এরকম একটা লাইন গেল, এরম একটা লাইন গেল, এরম একটা লাইন গেল। তো এই যে লাইনটা গেল, ভার্টিক্যাল যে লাইনটা গেল এটা হচ্ছে স্ট্রেস লাইন, আর হরিজন্টাল যে লাইনটা আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রেন, ঠিক আছে। তো এবার এর ভেতরে যে আমরা পজিশানটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে, দেখো এখান থেকে একটা লাইন গেল, সেটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল লিমিট, ও থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে প্রপোর্শনাল লিমিট, এ থেকে বি পর্যন্ত ইলাস্টিক, মানে এ পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ছেদ করছে কিসে, ইলাস্টিক লিমিটে। তারপরে হচ্ছে বি পয়েন্টটা কিসে ছেদ করছে, প্লাস বি পয়েন্ট হচ্ছে প্লাস্টিক লিমিটে, এবং হচ্ছে মাঝের যে সি পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে ইল্ড পয়েন্ট। ইল্ড পয়েন্ট মানে হচ্ছে ইলাস্টিক এবং প্লাস্টিকের মাঝে যে পয়েন্ট ছেদ করছে সেটা হচ্ছে ইল্ড পয়েন্ট। ইল্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপার ইল্ড পয়েন্ট, আর একটা হচ্ছে লোয়ার ইল্ড পয়েন্ট। এবং হচ্ছে আমাদের এবার হচ্ছে আমাদের আলটিমেট স্ট্রেঞ্জ, আর একটা হচ্ছে আমাদের ব্রেকিং স্ট্রেঞ্জ বাই আমাদের ফ্র্যাকচার পয়েন্ট। মানে আমাদের যখনই মেটেরিয়ালটা আলটিমেট পজিশান বা আলটিমেট ফোর্সের মধ্যে পড়ে গেল, তখন সেটা গিয়ে পৌঁছে গেল ব্রেকিং পয়েন্ট বা ফ্র্যাকচার পয়েন্ট। তারপর মেটেরিয়ালটা আস্তে আস্তে এবার ভেঙে যাবে। মানে মাইল্ড স্টিল মানে কি ডাকটেল প্রপার্টির মধ্যে পড়ছে, তো সেই ক্ষেত্রে ডাকটেল প্রপার্টি কিন্তু কোনো সময় ব্রেক করে বা বিটেল মেটেরিয়ালের মতো পড়ে যায়, ঠিক আছে। দেখো এখানে বলতে গেলে দেখো টেনশন, দেখো এখানে বলতে গেলে ফিগার মাইল্ড স্টিল অফ দ্য টেনসাইল টেস্ট অফ দ্য মাইল্ড স্টিল, যেটা এমএস বার বলছে মাইল্ড স্টিল, ঠিক আছে। গ্রাফ অফ দ্য ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন, দ্য ইউজ ফর দ্য এক্সটেনশন, দ্য মেজার অফ দ্য গেজেস অফ দ্য লেন্থ, the load of the gradually of the load of the extension of measure, the after of the increase of the capacity, the extension of the extent of the common universal testing machine. Load is the increasing gradually of the spin, মানে লোডটা যখন গ্র্যাজুয়ালি ভাবে ধীরে 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 বাড়তে শুরু করে, তখন পেসিমেন্টটা কী হয়, ব্রেক করে। মানে যে এই যে পেসিমেন্ট, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা হচ্ছে পেসিমেন্ট। দেখো পেসিমেন্ট দেখতে কেমন হয়, দেখো দেখো এইটা হচ্ছে পেসিমেন্ট, ঠিক আছে। দেখো দেখতে কেমন ছিল, এটা হচ্ছে টেনশন টেস্ট মানে টেনসাইল টেস্ট অফ স্পেসিমেন, ঠিক আছে। এরকম ধরনের স্পেসিমেন তোমরা যখন যারা সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তি হবে তারা দেখবে এই ধরনের একটা মেশিন, এই ইউটিএম মেশিনে আমরা এই ধরনের মেটেরিয়াল বা ল্যাবের মধ্যে এই মেটেরিয়ালটাকে টেস্ট করে, নর্মালি তুমি রড দিয়েও টেস্ট করতে পারবে, কিন্তু এটা হচ্ছে স্পেসিমেন, ঠিক আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের রডের মতনই দেখতে, ঠিক আছে। টেনসাইল অফ দ্য মেশিভিং অফ দ্য আফটার, দেখো এখানে ব্রেক করার পর এটা হচ্ছে কোন টাইপ হয়ে গেছে, আর এটা হচ্ছে ক্যাপ টাইপের হয়ে গেছে, তো ঠিক আছে। দেখো ব্রেকিং, আফটার অফ ব্রেকিং মানে যখন ফ্র্যাকচার পয়েন্ট বা ব্রেকিং পয়েন্ট যখন হয়ে যাবে তখন এরম সেম দেখবে, দেখো এরম টুক করে দেখতে পাবে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে লোড ইজ দ্য ডিভাইডেড অফ দ্য অরিজিনাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দ্য ইজ কল্ড অফ দ্য নর্মাল স্ট্রেস অফ দ্য সিম্বল অফ দ্য স্ট্রেস, রিডিং অফ দ্য লেন্থ অফ দ্য গ্রিপ, দ্য ফিগার অফ দ্য স্পেসিমেন অফ দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন, ঠিক আছে। দেখো এখানে লিনিয়ার প্রপোর্শনাল, দেখো ইট ইজ দ্য, এখানে দেখো এইটা হচ্ছে আসল খেলা, ঠিক আছে। এরম গ্রাফ তোমার কিন্তু মেশিন থেকে বেরোবে, ঠিক আছে। এই যে লাইনগুলো দেখছো এই লাইনগুলোই কিন্তু তোমার মেশিন থেকে বেরোবে। তোমরা যদি টেস্ট করে থাকো ইউনিভার্সাল টেস্টিংয়ের মেশিনে, তো এরকম তোমরা দেখতে পাবে। তোমরা বিটেকে যখন করবে তখন হাই লেভেল হাই স্টাডি, তখন তোমাদের আরও কিছু পয়েন্ট অ্যাড হবে, আরও কিছু পয়েন্ট তোমাদের বলা হবে, আরও যেটা তোমরা ভাবছো সেটা আরও বেসিক্যালি আসতে পারে, ঠিক আছে। লিমিট অফ দ্য প্রপোর্শনাল টু, ইট ইজ দ্য লিমিটেড অফ দ্য ভ্যালু দ্য স্ট্রেস অফ দ্য আপ টু দ্য স্ট্রেস অফ দ্য প্রপোর্শনাল স্ট্রেন, ঠিক আছে। তাহলে আমরা লিমিটেড ভ্যালু যেটা আছে সেটা আমরা স্ট্রেস আপ এবং স্ট্রেন্স প্রপোর্শনাল স্ট্রেন। ইলাস্টিক লিমিট কি, ইলাস্টিক লিমিট হচ্ছে দি লিমিট অফ দ্য ভ্যালু দ্য স্ট্রেস অফ দ্য মেটেরিয়াল দ্য স্ট্রেন অফ দ্য ডেভেলপড বাই অরিজিনাল লেন্থ অফ দ্য রিজন অফ দ্য পয়েন্ট অফ দ্য বিহাইন্ড দ্য লিমিটেড অফ প্রপোর্শনাল, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে ইলাস্টিক লিমিট বলতে আমরা কি বুঝি, যখন একটা জিনিসকে আমরা বারবার টানছি, টানার পর সেই জিনিসটা অরিজিনাল শেপের জায়গায় চলে যাচ্ছে, তো সেটাকে বলা হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিট। এবং হচ্ছে প্লাস্টিক লিমিট বলতে কি, যখন মেটেরিয়ালটাকে টানার পর শেপ তার অরিজিনাল শেপ অ্যান্ড সাইজে আসতে পারছে না, তো সেইটাকে বলা হচ্ছে প্লাস্টিক লিমিট, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে আপার ইল্ড পয়েন্ট, দি স্টেজ অফ দ্য লোডেড টু রিডিউস এক্সটেন্সিং অফ দ্য ইনক্রিজ অফ দ্য ইল্ড পয়েন্ট, দ্য স্টেজ অফ দ্য অ্যাবাউট দ্য 0 পয়েন্ট লোয়ার ইল্ড পয়েন্ট, আলটিমেট স্টেজ, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম দ্য মেটেরিয়াল অফ দ্য ক্যান বি দ্য রেস্ট, দি স্টেজ অফ দ্য অ্যাবাউট 370 of the 400 Newton millimeter square, breaking point the within the which is the specimen of the fail, that is called হচ্ছে breaking point at the strain, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর অফ সেফটি,
এটা তোমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটি দেবে আলটিমেট স্ট্রেস বাই দ্য ওয়ার্কিং স্ট্রেস, এটা মাথায় রাখবে। এটা তোমরা যারা ITI করছো তারাও এটা দেখবে, ঠিক আছে? তারা শুধুমাত্র কী জানছো, তারা থিওরিটা জানছো, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালটা তোমরা ডিপ্লোমা লেভেল বা হাই স্টাডি করলে তখন তোমরা দেখতে পাবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে হুক ল। হুক ল, রোবোটিক হুক দ্য ইংলিশ ম্যাথামেটিকেশন অফ দ্য কন্ডাক্টেড অফ দ্য সার্ভেল এক্সপেরিমেন্ট অফ দ্য স্ট্রেস অফ দ্য প্রপোর্শনাল টু ইলাস্টিক লিমিট অফ দ্য স্কোয়াড হচ্ছে হুক ল, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে অঙ্ক দিয়েছে, ঠিক আছে? এই অঙ্কগুলো তোমরা একটু দেখে নেবে, ঠিক আছে? 3 সিলিন্ডার, এর মধ্যে স্ট্রেস পড়ছে, কীভাবে ডায়ামিটার বার করছে, কীভাবে এরিয়া কনভার্ট করছে, ঠিক আছে? এইগুলো তোমাদের কিন্তু দেখতে হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে টরশনাল শ্যাফট অ্যান্ড সিলিন্ডার। টরশনাল জিনিসটা কি? টরশনাল জিনিসটা আমি বলে দিচ্ছি। দেখো, টরশন সার্কেল শ্যাফট, দাঁড়াও এর আগে কোনো চ্যাপ্টার বাদ চলে গেছে, দেখতে হবে। ঠিক আছে, টরশনটা বুঝি আমি, ইউনিভার্সাল টেস্টিং লোড, ঠিক আছে? এর মধ্যে যদি কোনো টপিক বাদ যায় তো আমি তোমাদের ঘরে দিয়ে বলে দেবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সম, ঠিক আছে? সম, দাঁড়াও, টরশন কোথায় গেল? হ্যাঁ, এই তো টরশন অফ সার্কেল শ্যাফট। মানে তুমি দেখবে, ধরো এটা একটা সার্কেল শ্যাফট, ঠিক আছে? এটা দেখতে কেমন? সার্কেল শ্যাফটের মতন নয় এই বোতলটা, ঠিক আছে? এই বোতলটা হচ্ছে সার্কেল শ্যাফটের মতন, ঠিক আছে? দেখো, টরশন সার্কেল শ্যাফটটা কি? the product of the turning force, the distance of between the point, application of force, the axis of the shaft, torque of the turning moment of or the twisting moment, ঠিক আছে? আমাদের যে শ্যাফটটা আমরা ব্যবহার করে থাকি যে প্রোডাক্টে, যেখানে আমাদের টার্নিং ফোর্স, ডিস্টেন্স অফ বিটুইন দ্য পয়েন্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশান, মানে আমাদের একটা পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান মানে টুইস্টিং মোমেন্ট অ্যান্ড টার্নিং মোমেন্ট যেটাকে বলা হচ্ছে, বা টার্নিং ফোর্স যেটাকে বলা হচ্ছে, মোমেন্ট মানেই হচ্ছে ফোর্স, ঠিক আছে? টর্ক অ্যাপ্লাই করছে, টর্ক হচ্ছে ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স। ধরো তুমি ধরো এই বোতলটাকে একে এরম দিচ্ছ, ফোর্স দিচ্ছ, তো ফর এক্সাম্পল টর্ক মানে কি আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা রেঞ্জ দিয়ে বোল্ট অবস্থায় খুলেছো, বোল্ট যদি খুলে থাকো, বোল্ট এবং নাট যদি খুলে থাকো, দেখবে বোল্টের এরম খোলে, ঠিক আছে? একটা ডাইরেকশানে খোলে, এরম করে টানে টেনে খোলো না, মানে ওপেনলি ক্লোজলিভাবে খোলো। ওপেনলি মানে খোলার সময় ওপেনলি, আবার আটার সময় ক্লোজলিভাবে ওপেন ক্লোজ করো, তো সেই ক্ষেত্রে এবং হচ্ছে টাইট করো এবং লুজ করো, তো খোলার সময় খোলো, তো খোলার পর দেখবে অ্যাকচুয়ালি এরম করে ঘুরায়, তো সেই ক্ষেত্রে সেখানে একটা টর্ক অ্যাপ্লাই করা হয়, তো সেই টর্কটা হচ্ছে আমাদের ওখানে একটা টুইস্টিং মোমেন্টও অ্যাপ্লাই করা হয়, মানে টার্নিং ফোর্স, মানে তোমরা এরকম করে প্রেস করে টানছো তো, মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশানে, তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের সেই জিনিসটা বলা আছে, ঠিক আছে? তো ওই যে নাটটা বোল্টটা যখন খুললে, তো সামান্য মনে করো যে তোমাদের ওইখানে নাটটা যে বোল্টটা যখন খুলছো, খোলার সাথে সাথে ওখানে টুইস্টিং মোমেন্টস অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে বা টর্ক অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, মানে সেটা তুমি হ্যান্ড ফোর্স দিচ্ছ নাটটাকে খোলার জন্য, হ্যান্ড ফোর্স ইনটু ডিস্টেন্স, মানে কতটা ডিস্টেন্সে তোমার ব্যাক করলো বা কতটা ফরওয়ার্ড করলো, ব্যাকওয়ার্ড করলো, এরকম করে টুকটুক করে খুললে তো রেঞ্জ দিয়ে তারপরে দিয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে এটা তোমরা দেখতে পারো, ঠিক আছে? দেখো, বলতে গেলে শিয়ার স্ট্রেস অফ দ্য সার্কেল শ্যাফট অফ দ্য টরশন, দি মেটেরিয়াল অফ দ্য ইউনিফর্মলি থট অফ দ্য টুইস্টিং মোমেন্ট অফ দ্য শ্যাফট ইউনিফর্মলিভাবে থাকে, ঠিক আছে? চলো আজকের টপিক এখানে এন্ড করছি, ঠিক আছে? আকাশ, তুমি পড়াশোনা করছো ভাই? হ্যাঁ দাদা, স্ট্রেস বলে দিলাম তো, আবার কেন বলবো? ভাল লাগে না মানে, আরে একবার দেখো, শোনো, সিম্পল স্ট্রেস মেশিনের মধ্যে মাথায় ভালটা ঢুকবে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে ধরো স্ট্রেস আর এটা হচ্ছে স্ট্রেন, ঠিক আছে? এইখান থেকে এরম করে উঠে আমাদের এটা নাবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ও পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আমাদের এ পয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে ও পয়েন্ট, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট, এটা হচ্ছে সি পয়েন্ট, এটা হচ্ছে ডি পয়েন্ট, এটা হচ্ছে ই পয়েন্ট, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে এফ পয়েন্ট, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে
এই যে পয়েন্টগুলো আমাদের ক্যালকুলেশন করা হয়, ঠিক আছে। ও থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে লিনিয়ার প্রপোর্শনাল লিমিট, তারপর হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত কি আমাদের এ পয়েন্টটা কি ইলাস্টিক লিমিট, বি পয়েন্টটা কি প্লাস্টিক লিমিট, সি পয়েন্টটা কি ইল্ড পয়েন্ট, ডি পয়েন্টটা হচ্ছে আলটিমেট স্টেজ, আর ই পয়েন্টটা হচ্ছে ব্রেকিং স্টেজ, ঠিক আছে। তো চলো আজকের টপিক এখানে এন্ড করছি, ঠিক আছে, চলো।